Hello students, FIBSC SEM 1 Microbiology MIC CC 103 Microbial World Unit 4 Introductions of Biomolecules. Today we will see lipid. In the last lectures of the lipid we discussed introductions of lipid, general functions of lipids and classification of lipid. Now today we will first revise them and then start. Fatty acid. Okay. So what do you mean of lipid? The lipid is a word derived from a Greek word lipos. Lipos means fat. Okay. So lipid are a great importance to the body because storage form of energy. के lipid છે क्या store થશે તો કે you all know that in the adipose tissue. एडिपोज टिश्यू नी अंदर जे सेल छे त्यां स्टोर थाय छे अने सेल ने शुं कहेवाशे तो के एडिपोसाइट्स एंड लिपिड्स आर नॉट अ पॉलीमर बट ए मोनोमर पण नथी एटले के लिपिड आर हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड मीन्स के ए सेम टाइप ना मोलेक्यूल ना बनेला छे नहीं ए जे मोलेक्यूल छे एमां कोई अलग अलग मोलेक्यूल हशे अने आपणे क्लासिफिकेशन नी वात करी हती त्यारे जोयुं हतुं के लिपिड छे एनी अंदर शुं हशे तो के एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहोल राइट. So, lipids are soluble in organic solvent and insoluble in water. And lipids are related to fatty acids and utilized by living cells. Now, functions of lipid. So, lipids are a compound के it's used for a concentrated fuel to the body એટલે કે બોડી માં એ concentrated fuel તરીકે વર્ક કરશે કે જેનાથી આપણને શું મળશે તો કે એનર્જી. Lipids are a structural compound of membrane and regulate membrane permeability એટલે કે જે લિવિંગ સેલ છે બેક્ટેરિયલ સેલ છે એના જે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન હશે તો કે એની અંદર જે કમ્પોનન્ટ છે કેના હશે તો કે લિપિડના બનેલા છે અને બીજું કે મેમ્બ્રેન પરમિએબિલિટી રેગ્યુલેટ કરે છે એટલે કે કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડને સેલની અંદર એન્ટ્રી થવા દેવી કે ના થવા દેવી એ કોનાથી રેગ્યુલેટ થશે તો કે જે મેમ્બ્રેન સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે જે લિપિડ યુઝ થાય છે તેનાથી. Lipids serve as a source of fat soluble vitamins. Like vitamins are an essential component to the body and vitamins having two types. First one water soluble vitamins and fat soluble vitamin. तो जे fat soluble vitamin છે એ ફેટ ની અંદર ડિઝોલ્વ થયેલા હોય અને એ આપણે ફેટ ને ખાવા તરીકે ખોરાકમાં યુઝ કરીએ તો એ કોનો સોર્સ થશે તો કે ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન નો સોર્સ થાય. Lipid as a cellular metabolic regulator मीन्स स्टीरोइड प्रोस्टाग्लैंडिन એટલે કે લિપિડ છે એ પ્રિકર્સર તરીકે વર્ક કરશે. પ્રિકર્સર નો મીનિંગ થશે સિમ્પલ મોલેક્યુલ કે એ જે સિમ્પલ મોલેક્યુલ છે એ ભેગા થઈ અને કોમ્પ્લેક્સ મોલેક્યુલ બનશે અને જેને કહેવાય પ્રોડક્ટ. તો કે આ જે સ્ટીરોઇડ અને પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન છે એ બનાવવા માટે લિપિડ યુઝ થશે અને બીજું કે એમની ઓવર એક્ટિવિટી ના થઈ જાય એ પણ મેન્ટેન કરે છે. લિપિડનું બીજું ફંક્શન હતું કે લિપિડ વર્ક એઝ અ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ ટુ ધ આઉટર કવરિંગ ઓફ ઓર્ગન એટલે કે ઓર્ગન છે એમાં લિપિડનું કવર બનશે બરાબર. એટલા માટે શું થશે તો કે બોડી છે એમાંથી હીટ છે એ રિલીઝ થશે નહીં અને ઇટ્સ મેન્ટેન બોડી ટેમ્પરેચર એટ 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. લિપિડ્સ ઇમ્પ્રૂવ ટેસ્ટ ઓફ ફૂડ એટલે કે ફૂડનો ટેસ્ટ છે શું થશે તો કે ઇન્ક્રીઝ થશે. કોલેસ્ટેરોલ સ્રવ એઝ અ precursor for biosynthesis of steroid, vitamin D and hormones. એટલે કે કોલેસ્ટેરોલ છે it's a one types of lipid used to biosynthesis means કે મોલેક્યુલના સિન્થેસિસમાં યુઝ થશે. કયા કયા મોલેક્યુલ તો કે સ્ટીરોઇડ, વિટામિન ડી અને હોર્મોન. કે આ જે સ્ટીરોઇડ, વિટામિન ડી અને હોર્મોન છે એ કેમાંથી બનવાના છે કોલેસ્ટેરોલમાંથી અને કોલેસ્ટેરોલ શું છે તો કે one type of lipid. Now we will see classification of lipid. Classification of lipid. The lipid having a four types. First one is simple lipid, next one complex lipid, third one derived lipid and fourth miscellaneous lipid. Simple lipids is further divided into two groups, fats and oil and second waxes. Now complex lipid is further divided into four groups. First one phospholipid, second one glycolipid, third lipoprotein and fourth other complex lipid. Phospholipid is further divided into two groups, glycerophospholipid and sphingophospholipid.
derived lipid and miscellaneous lipid having no further class. What do you means of simple lipid? तो के एवा लिपिड के जेनी अंदर छे शुं हशे तो के एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहोल, राइट। हवे फेट्स एंड ऑइल अने जे वेक्सीस छे तो एनी अंदर आपणे वात करी थी के सिंपल लिपिड में जे अल्कोहोल छे ते पर्टिक्युलर कयुं हशे तो के ग्लिसरोल हशे। हवे फेट्स एंड ऑइल में शू डिफरंस है तो के फेट है एट अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर एंड ऑइल एज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। અને એની અંદર શું હશે તો કે એસ્ટર ઓફ ફેટી એસિડ એન્ડ આલ્કોહોલ હશે, ત્યાં શું હશે પર્ટિક્યુલર ગ્લિસરોલ. નાઉ વેક્સીસ મીન્સ એસ્ટર ઓફ ફેટી એસિડ્સ એન્ડ આલ્કોહોલ અધર ધેન ગ્લિસરોલ. તો ઇટ્સ કોલ્ડ સિમ્પલ લિપિડ મીન્સ કે ટુ મોનોમર યુનિટ છે, એક હશે એસ્ટર ઓફ ફેટી એસિડ એન્ડ વન ઇઝ આલ્કોહોલ, રાઈટ. નાઉ કોમ્પ્લેક્સ લિપિડ. કોમ્પ્લેક્સ લિપિડ મીન્સ કે જે સિમ્પલ લિપિડ આને આપણે કોને કહીએ છીએ તો કે એસ્ટર ઓફ ફેટી એસિડ એન્ડ ગ્લિસરોલ. આ જે બે કમ્પોનન્ટ હોય તો એને આપણે કહીએ છીએ સિમ્પલ લિપિડ. એમાં પર્ટિક્યુલર કહી દઈએ કે આલ્કોહોલ હશે એ જે ગ્લિસરોલ હશે અથવા તો આલ્કોહોલ હશે અધર ધેન ગ્લિસરોલ હશે, રાઈટ. પણ કોમ્પ્લેક્સ લિપિડનો મિનિંગ થશે કે આ બે કમ્પાઉન્ડ એક્સ્ટ્રા કોઈ એક કમ્પાઉન્ડ કે બે કમ્પાઉન્ડનું એડિશન થાય તો એને કહેવાય કોમ્પ્લેક્સ લિપિડ. તો ફોસ્ફોલિપિડ નામ ઉપરથી ખબર પડશે કે ત્યાં શું હશે તો કે એસ્ટર ઓફ ફેટી એસિડ, ગ્લિસરોલ અને એક્સ્ટ્રા એની અંદર હશે ફોસ્ફેટ ગ્રુપ, રાઈટ, ફોસ્ફેટ ગ્રુપ. એન્ડ સેકન્ડ હશે નાઇટ્રોજીનિયસ બેઝ, ગ્લાયકોલિપિડ. ગ્લાયકોલિપિડ મીન્સ the word glyco, it means sugar અને the glyco word is derived from Greek word glycus. એટલે નામ ઉપરથી ખબર પડશે કે એસ્ટર ઓફ ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ ઉપરાંત ત્યાં શું હશે એક્સ્ટ્રા તો કે સુગર મોલેક્યુલ એન્ડ નાઇટ્રોજીનિયસ બેઝ. નાઉ થર્ડ વન ઇઝ લાઇપોપ્રોટીન. લાઇપોપ્રોટીનના મિનિંગ ઉપરથી ખબર પડે કે એસ્ટર ઓફ ફેટી એસિડ, આલ્કોહોલ અને આલ્કોહોલ ઉપરાંત ત્યાં શું હોવાનું છે તો કે પ્રોટીન મોલેક્યુલ એન્ડ અધર કોમ્પ્લેક્સ લિપિડ. એની અંદર કે જે કોઈ મોલેક્યુલમાં એસ્ટર ઓફ ફેટી એસિડ, ગ્લિસરોલ છે, પછી આ જે ફોસ્ફેટ ગ્રુપ, શુગર ગ્રુપ અને લાઇપોપ્રોટીન મીન્સ કે પ્રોટીન, આ એડિશન ઉપરાંત કોઈ નવા જ ગ્રુપ હશે તો આપણે એને શું કહેવાના છીએ તો કે અધર કોમ્પ્લેક્સ લિપિડ. હવે અહીંયા વાત કરીએ ફોસ્ફોલિપિડની. તો કે જે આ ફોસ્ફોલિપિડ છે ત્યાં નામ છે ગ્લિસરોફોસ્ફોલિપિડ. એનો મિનિંગ થશે કે જે ફોસ્ફોલિપિડ છે એની અંદર એસ્ટર ઓફ ફેટી એસિડ, ગ્લિસરોલ અને ફોસ્ફેટ ગ્રુપ છે. એટલે મીન્સ કે આલ્કોહોલ છે ત્યાં પર્ટિક્યુલર કોણ છે તો કે ગ્લિસરોલ છે, રાઈટ. હવે સ્ફિંગોફોસ્ફોલિપિડનો મિનિંગ થશે એસ્ટર ઓફ ફેટી એસિડ. જે તમારું અહીંયા આલ્કોહોલ છે ત્યાં કયું મોલેક્યુલ હશે સ્ફિંગોસાઇન એઝ અ આલ્કોહોલ એન્ડ નેક્સ્ટ ફોસ્ફેટ ગ્રુપ. ઓકે. હવે ડિરાઇવ લિપિડ. ડિરાઇવ લિપિડનો મિનિંગ થશે કે એવા લિપિડ કમ્પાઉન્ડ કે જે સિમ્પલ લિપિડ અને કોમ્પ્લેક્સ લિપિડની કોઈ રિએક્શન થઈ અને આપણને મળેલા હોય તો એને કહેવાય ડિરાઇવ્ડ લિપિડ. અને ફોર્થ મિસસિલેનિયસ લિપિડ. તો વોટ ડુ યુ મીન્સ ઓફ મિસસિલેનિયસ લિપિડ? તો મિસસિલેનિયસનો મિનિંગ થશે ખોટા લિપિડ. એટલે કે ઇટ્સ સ્ટ્રક્ચરલી આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ લિપિડ. એટલે કે લિપિડથી એ સ્ટ્રક્ચરલી કેવા છે તો કે અલગ પડે છે, બટ ઇટ હેવિંગ અ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ અ લિપિડ. પણ એમની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ કેવી છે તો કે લિપિડને મળતી આવે છે, એટલા માટે કે એને આપણે ટ્રુ લિપિડ કહી શકાય નહીં. ટ્રુ લિપિડ આ જે બધા લિપિડ છે એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે તો કે લિપિડનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ, અને બીજું કે એમની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવી છે એટલે કે એમના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ મીન્સ કે ગુણધર્મો, તો કે એ લિપિડના હોય એવા ગુણધર્મો છે. જ્યારે મિસસિલેનિયસ લિપિડનો મિનિંગ થાય કે ઇટ્સ સ્ટ્રક્ચરલી આર ડિફરન્ટ ટુ ધ લિપિડ બટ ઇટ્સ હેવિંગ અ lipid characteristics, right. Now today we will see fatty acid. Fatty acid is a building block of a lipid. means કે fatty acid ને શું કહેવાય તો કે લિપિડના બિલ્ડિંગ બ્લોક કહેવાય. સેમ લાઈક કે જેવી રીતે આપણે કોઈ હાઉસ અથવા તો કોઈ બિલ્ડિંગ છે એ કેમાંથી બનાવવાના છીએ બ્રિકમાંથી, ઓકે, એટલે કે ઈંટમાંથી આખું મકાન બનશે. સેમ એવી જ રીતે લિપિડ કેમાંથી બનવાનું છે તો કે ફેટી એસિડ. એટલા માટે ફેટી એસિડને શું કહેવાય તો કે બિલ્ડિંગ બ્લોક ઓફ લિપિડ. મીન્સ કે એનો એક સિમ્પલ યુનિટ કહેવાય.
હવે ફેટી એસિડ શું છે તો કે તમને જ્યારે આપણે ક્લાસિફિકેશન ઓફ લિપિડની વાત કરી ત્યારે કીધું હતું કે ફેટી એસિડ છે ઇટ્સ અ લોંગ હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન ઓફ કાર્બોક્સિલિક ગ્રુપ. તો ડેફિનેશન કે ફેટી એસિડ્સ આર carboxylic acid with long hydrocarbon side chain. And fatty acids are simplest form of lipid. Fatty acids of animal origins are simpler in structure as compared to plant. એટલે what is fatty acid? તો કે fatty acids are carboxylic acid with long hydrocarbon chain. એટલે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ હશે તો શું કહેવાય એને? COOH. અને શું હશે તો કે અહીંયા લોંગ હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન હશે એટલે કે CH3 CH2 CH2 CH2. અહીંયા જ્યાં જ્યાં તમારા કોર્નર પડે છે ત્યાં શું હશે તો કે કાર્બન મોઇટીઝ હશે, રાઈટ. હવે ફેટી એસિડ્સ ઓફ એનિમલ ઓરિજિન્સ આર સિમ્પલર ઇન સ્ટ્રક્ચર એઝ કમ્પેર ટુ પ્લાન્ટ. એટલે કે જે ફેટી એસિડ છે એ એનિમલમાં બનતા હશે એ ફેટી એસિડ છે એ કેવા છે તો કે એ સ્ટ્રક્ચરલી સિમ્પલ છે. જ્યારે પ્લાન્ટની અંદર જે ફેટી એસિડ હશે એ કેવા હશે તો કે એક કોમ્પ્લેક્સ મોલેક્યુલ હશે. નાઉ નેક્સ્ટ, ઇવન એન્ડ ઓડ કાર્બન ફેટી એસિડ. હવે આપણે આ ફેટી એસિડની વાત કરી, બરાબર. એનું આપણે નંબરિંગ આપીએ તો કે આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 એન્ડ 12. તો કે અહીંયા 12 કાર્બન ફેટી એસિડ છે તો એને કહેવાય ઇવન કાર્બન ફેટી એસિડ. મીન્સ કે એની અંદર જે 12 કાર્બન પ્રેઝન્ટ છે એટલે કે બેકી સંખ્યા થાય, રાઈટ. અને ઓડ નંબર તો કે ઓડ નંબરનો મિનિંગ થશે કે 1 3 5 7 11. આ બધા નંબરને શું કહેવાશે તો કે ઓડ નંબર કહેવાય. તો કે ઇવન એન્ડ ઓડ કાર્બન ફેટી એસિડ. હવે ફેટી એસિડનું સિન્થેસિસ થશે. આ તો લોંગ હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન ઓફ ફેટી એસિડ છે. તો કે જો આપણે ફેટી એસિડનું સિન્થેસિસ કરીએ તો એ કઈ રીતે બનશે તો કે 2 મોલેક્યુલનું એડિશન થાય. એટલે કે પહેલા 2 કાર્બન કમ્પાઉન્ડ જે છે વાત કરીએ તો કે એસિટાઇલ કોએ, એની અંદર 2 કાર્બન કમ્પાઉન્ડ એડ થશે. 2 કાર્બન કમ્પાઉન્ડ એસિટાઇલ કોએ એન્ડ પ્લસ 2 કાર્બન કમ્પાઉન્ડ એસિટાઇલ કોએ એડ થશે તો શું બનવાનું છે તો કે બ્યુટાઇરિક એસિડ. કેટલા કાર્બન છે તો કે 4 કાર્બન. એની અંદર પાછું એસિટાઇલ કોએ એડ થશે અને કોમ્પ્લેક્સ બનશે. કેટલો કાર્બન બનશે 6 કાર્બન. એટલે કે ફેટી એસિડનું સિન્થેસિસ થાય તો રિપીટિંગ એમાં 2 કાર્બનના એસિટાઇલ કોએ મોલેક્યુલ છે એનું એડિશન થઈ અને ફેટી એસિડ બને છે. એટલે મોસ્ટ ઓફ બધા જ ફેટી એસિડ હશે કેવા હશે તો કે ઇવન નંબર ફેટી એસિડ હશે. એનો ફેટી એસિડનો જો આપણે મોનોમર યુનિટની વાત કરીએ તો એ છે એસિટાઇલ કોએ. એટલે સપોઝ કે એસિટાઇલ કોએમાંથી શું બનવાનું છે બાળકો તો કે ફેટી એસિડ. અને એ જે ફેટી એસિડ બનશે એમાંથી શું બનવાનું છે તો કે લિપિડ્સ. એટલે કે એસિટાઇલ કોએમાં કેટલા કાર્બન 2 કાર્બન. પાછા 2 કાર્બન વાળા એસિટાઇલ કોએ એડ થશે એટલે 4 કાર્બન. 4 કાર્બનમાં એસિટાઇલ કોએ એડ થાય તો 6 કાર્બન કમ્પાઉન્ડ બનશે ફેટી એસિડ. 6 કાર્બન કમ્પાઉન્ડમાં જો 2 કાર્બન એડ થશે તો શું બનવાનું છે 8 કાર્બન ફેટી એસિડ. આવી રીતે ફેટી એસિડનો મોલેક્યુલ છે એ બને છે. એટલા માટે અહીંયા વાત કરી કે ફેટી એસિડ મોસ્ટ ઓફ કેવા હોય છે તો કે ઇવન નંબર ફેટી એસિડ હોય છે. તો પણ અમુક ફેટી એસિડ છે એ કેવા છે તો કે ઓડ નંબર ફેટી એસિડ છે. તો એ હવે આપણે જોઈએ. most of fatty acids
occur in natural lipids are even carbons. અને ઇવન કાર્બન કેટલા? તો કે 14, 16, 80 એન્ડ 20. એટલે કે લિપિડની અંદર જે નેચરલ લિપિડ હશે એની અંદર જે ફેટી એસિડ હશે એ જનરલી કેવા હોય છે? તો કે ઇવન કાર્બન હોય છે. અને કેટલા કાર્બન હશે? તો કે 14 કાર્બન, 16 કાર્બન, 18 એન્ડ 20 કાર્બન. હવે આપણે એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો કે કયા ફેટી એસિડ? તો ફર્સ્ટ પાલ્મિટિક એસિડ. અને નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો સ્ટીરિક એસિડ. પાલ્મિટિક એસિડ છે એ 16 કાર્બન છે એન્ડ સ્ટીરિક એસિડ છે એ 18 કાર્બન છે. ઓકે, આવું શું કામ થશે કે 16 કાર્બન પછી 18 કાર્બન 70 કાર્બન ફેટી એસિડ નથી? તો કે તમને વાત કરી કે એસિટાઇલ કોએ છે એમાં કેટલા કાર્બન છે? 2 કાર્બન. અને એ 2 કાર્બન કમ્પાઉન્ડનું રિપીટિંગ એડિટેશન થાય અને ફેટી એસિડ બને છે એટલા માટે. નાઉ ઓડ ચેઇન ફેટી એસિડ. એક્ઝામ્પલ પ્રોપાયોનિક એસિડ. કેટલા કાર્બન કમ્પાઉન્ડ છે? 3 કાર્બન. એન્ડ ફિફ્થ વેલેરિક એસિડ. તો કે કેટલા કાર્બન કમ્પાઉન્ડ છે? 5 કાર્બન. 3 કાર્બન હશે તો બરાબર COH, CH2, CH2 એન્ડ CH3. 5 કાર્બન હશે તો COOH. અહીંયા શું હોવાનું હોય? CH2, CH2, CH3. રાઈટ. તો કે 1, 2, 3, 4 એન્ડ 5. તો કે આ જે ફેટી એસિડ છે કેવા છે? તો કે ઓડ ચેઇન ફેટી એસિડ છે. નાઉ આપણે ઓડ એન્ડ ઇવન નંબર ફેટી એસિડની વાત કરી. હવે વાત કરીએ સેચ્યુરેટેડ એન્ડ અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. સેચ્યુરેટેડ એન્ડ અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ્સ કોને કહેવાય? તો કે આપણે વાત કરીએ સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હશે એની અંદર આ તમને સ્ટ્રક્ચર બતાવીએ. રાઈટ, COOH. તો કે અહીંયા જે મોલેક્યુલ છે એની વચ્ચે ડબલ બોન્ડ હોય નહીં. જે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં ડબલ બોન્ડ હશે કે C ડબલ બોન્ડ OOH, પણ એ કાર્બોક્સિલિક એસિડના. એ સિવાય બીજો કોઈ ડબલ બોન્ડ જે હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન છે એની અંદર છે નહીં. તો એને શું કહેવાશે? સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. હવે અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ કોને કહેવાશે? તો કે અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હશે એની અંદર ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હોય. હવે એ ડબલ બોન્ડ જો આખા ફેટી એસિડના સ્ટ્રક્ચરમાં એટલે કે જે હાઇડ્રોકાર્બનની લોંગ ચેઇન છે એની અંદર જો એક જ ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હોય તો એને કહેવાય છે મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. હવે મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડની વાત કરી પછી આપણે વાત કરીએ કે જે ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હશે એ એક કરતાં વધારે એટલે કે 2 કે 2 થી વધારે હશે તો પછી એને કહેવાય પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. રાઈટ. એટલે કે ફેટી એસિડના ક્લાસિફિકેશન અલગ અલગ રીતે થાય. ફર્સ્ટ આપણે ક્લાસિફિકેશન જોયું કે ઓડ એન્ડ ઇવન નંબર ક્લાસિફિકેશન. ઓડ નંબરનો મિનિંગ શું થશે? તો કે 3 કાર્બન, 5 કાર્બન, 7 કાર્બન કે 11 કાર્બન એવી રીતે ફેટી એસિડમાં જે ટોટલ કાર્બનની સંખ્યા પ્રેઝન્ટ હશે. ઇવન કાર્બનની આપણે વાત કરી તો શું કીધું કે એમાં 2 કાર્બન હશે. એમાંય આપણે એક્ઝામ્પલ જોયા 2 કે પાલ્મિટિક એસિડ એન્ડ સ્ટીરિક એસિડ. 16 કાર્બન એન્ડ 18 કાર્બન. બરાબર, 16, 80, 14, 12, 20, 6 કાર્બન આવા અલગ અલગ પ્રેઝન્ટ છે ફેટી એસિડ. પણ આ જે ફેટી એસિડ છે કેવા છે? તો કે મોસ્ટ વાઇડલી યુઝ ફેટી એસિડ છે અને મોસ્ટલી ઇટ્સ અકર ઇન અ નેચરલ લિપિડ. હવે આપણે વાત કરી સેચ્યુરેટેડ એન્ડ અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. તો કે ફેટી એસિડના 2 ટાઈપ પડ્યા, સેચ્યુરેટેડ એન્ડ અનસેચ્યુરેટેડ. તો કે જે કાર્બોક્સિલિક ગ્રુપમાં ડબલ બોન્ડ હશે પણ હાઇડ્રોકાર્બનની જે લોંગ ચેઇન છે તેની અંદર એક પણ ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હોય નહીં. તેને શું કહેવાય? સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. અને અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડની વાત કરીએ તો કે જે
ફેટી એસિડ છે એની હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇનમાં ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હશે અને એ ડબલ બોન્ડ જો હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇનમાં એક જ પ્રેઝન્ટ હશે તો એને કહેવાય મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. અને પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડની વાત કરીએ તો કે ડબલ બોન્ડ એકથી વધારે એટલે 2 કે 3 પ્રેઝન્ટ હશે તો એને કહેવાય પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. ફેટી એસિડનું નોમેનક્લેચરનો મિનિંગ શું થશે? નામકરણ. અને તમે લોકો કેમેસ્ટ્રીમાં જોઈ ગયા હશો કે કોઈ પણ જે કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ હશે એનું સિસ્ટમેટિક એટલે કે એનું આયુપેક નામકરણ હશે, રાઈટ? તો કે ફેટી એસિડનું જે સિસ્ટમેટિક નામકરણ છે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? તો કે બેઝડ ઓન ધ હાઇડ્રોકાર્બન from which it is derived. એટલે કે એ એવા હાઇડ્રોકાર્બન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે જે સિસ્ટમેટિક નોમેનક્લેચર છે ફેટી એસિડનું એ. અને કયા હાઇડ્રોકાર્બન? તો કે જે હાઇડ્રોકાર્બનમાંથી એને ડિરાઇવ્ડ કરેલા હશે એટલે કે જે હાઇડ્રોકાર્બનમાંથી એ મેળવેલા હશે ફેટી એસિડ એના ઉપરથી એનું આયુપેક નામકરણ હશે. અને કોમન નેમ એટલે કે કોઈ પણ ફેટી એસિડ છે એના કોમન નેમ છે અને એ જે કોમન નેમ છે એનાથી જ એ પ્રચલિત છે. એના સિસ્ટમેટિક નામથી ફેટી એસિડને મોટા ભાગે ઓળખવામાં આવતા નથી. હવે આપણે ફેટી એસિડ જોઈએ તો કે સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. તો એના નામનું એન્ડ કોનાથી થશે? આખું જે નામ આપણે બોલતા હશું, સપોઝ કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ, બરાબર? તો કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ COOH છે તો હવે કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડમાં COOH હશે તેની પાછળ આપણે શું લગાડીએ છીએ? તો કે એસિડ. એવી રીતે સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હશે તો એ નેમનો એન્ડ કોનાથી થશે? તો કે એને કયો સફિક્સ લાગવાનો છે? એનોઇક એસિડ. અને અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હશે તો એને કયો સફિક્સ લાગશે? તો કે ઇનોઇક એસિડ. જેમ આપણે મિથેન ઇથેનની વાત કરીએ તો કે હાઇડ્રોકાર્બન છે CH3 કે પછી તમે વાત કરો કે CH3 આને કહો છો મિથેન, આને કહો છો ઇથેન. પણ હવે જ્યારે આપણે વાત કરીએ ડબલ બોન્ડની, રાઈટ, તો આને ઇથેન કહીએ, આને ઇથિન કહીએ. એટલે કે આમાં જે પ્રત્યય લાગે છે એ એન હશે અને અહીંયા કયો પ્રત્યય લાગવાનો છે? ઇન, એટલે કે સફિક્સ લાગે છે. સેમ એવી જ રીતે કે જે સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ છે કે જેની અંદર ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે નહીં તો એનું સફિક્સ શું છે? તો કે એનોઇક એસિડ. અને અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ છે કે જેની અંદર ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે તે નેમનો એન્ડ કોનાથી થશે? તો કે ઇનોઇક એસિડ પ્રત્યય લાગીને એનો એન્ડ થશે. પણ મોસ્ટલી આપણે કયા નેમ યુઝ કરવાના છીએ? તો કે કોમન નેમ. નાઉ નંબરિંગ ઓફ ફેટી એસિડ્સ. આપણે નોમેનક્લેચરની વાત કરી તો આપણે ફેટી એસિડને નંબરિંગ કઈ રીતે કરશું? તો કે નંબરિંગ ઓફ ફેટી એસિડ. તમને ફેટી એસિડના સ્ટ્રક્ચરની વાત કરી તો એ શું છે? તો કે લોંગ હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન ઓફ ફેટી એસિડ, રાઈટ? હવે આ જે સ્ટ્રક્ચરને આપણે લખીએ તો કે COOH, પછી શું આવશે? CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 સી કે આજે આપણે ફેટી એસિડનું એક સ્ટ્રક્ચર દોર્યું કે જેમાં કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે તો એને આપણે કયો નંબર આપવાનો છે? ફર્સ્ટ. કેમ કે એની ક્રિયાશીલતા છે એ કેવી છે? તો કે વધારે છે. પછી ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, 5th, 6th, 7 and 8. સેમ અહીંયા આપણે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એમાં દોરીએ કે જે કાર્બન કમ્પાઉન્ડ કઈ રીતે હશે? તો કે COOH, પછી CH2 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 and CH3. તો કે જ્યારે આપણે નંબરિંગ આપીએ તો કે જે કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એને કયો નંબર આપવાનો છે? 1 અને ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. પણ હવે આપણે નંબર આપવું હોય જે ગ્રીક એબીસીડી આવે એના પ્રમાણે આલ્ફા, બીટા, ગામા, ડેલ્ટા, ઈટા એવી રીતે જો એબીસીડી વાઇઝ એને નંબરિંગ આપવું હોય તો જે
કાર્બન છે એને કોઈ નંબર આપવાનો છે નહીં. તો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે? તો કે એડજસ્ટન્ટ કાર્બન ટુ ધ કાર્બોક્સિલિક એસિડ, એટલે કે જે કાર્બોક્સિલિક કાર્બન છે એના નજીકનો જે કાર્બન હશે એટલે કે સેકન્ડ નંબરનો કાર્બન, એને શું કહેવાનું છે? આલ્ફા, બીટા, ગામા, ડેલ્ટા, ઈટા, આવી રીતે આખી જ્યાં સુધી લોંગ ચેઇન હશે ત્યાં સુધી ગ્રીક એબીસીડી છે એ બોલવાની થાય. એટલે અહીંયા તમારે નંબરિંગ ઓફ ફેટી એસિડ કે ત્યારે ટોટલ 2 જે વાત છે એ યાદ રાખવાની થશે. ફર્સ્ટ તો કે નંબરિંગ જો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો એ કાર્બોક્સિલિક એસિડથી સ્ટાર્ટ થશે, પણ જો આપણે આલ્ફા, બીટા, ગામા એટલે કે આલ્ફાબેટિકલ એને જો આપણે નંબરિંગ કરતા હશું તો કાર્બોક્સિલિક એસિડના જે એડજેસન્ટ કાર્બન હશે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. નાઉ ફેટી એસિડનું ક્લાસિફિકેશન બેઝડ ઓન ધેર લેન્થ. Length of hydrocarbon chain of fatty acid, એટલે કે ફેટી એસિડમાં કેટલી હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન લાંબી છે? 8 કાર્બન સુધી, 20 કાર્બન સુધી, 25 કાર્બન સુધી. તો કે જે પ્રમાણે એની લેન્થ હશે એ પ્રમાણે ફેટી એસિડના અલગ અલગ નામ હોય. તો ટોટલ કેટલા એના ક્લાસ પડે છે? 3. શોર્ટ ચેઇન, મીડિયમ ચેઇન એન્ડ થર્ડ લોંગ ચેઇન. શોર્ટ ચેઇનની અંદર આપણે વાત કરીએ તો કે જે ફેટી એસિડ હશે કે જેના કાર્બન છે એ 6 કાર્બનથી લેસ હશે તો એને આપણે શું કહેવાશે? શોર્ટ ચેઇન ઓફ ફેટી એસિડ. પછી મીડિયમ ચેઇન ફેટી એસિડ તો કે 8 to 14 કાર્બન. નાઉ લોંગ ચેઇન 16 to 24 કાર્બન. તો આને શું કહેવાશે? તો કે લોંગ ચેઇન ફેટી એસિડ. અને તમે એક વાત અહીંયા જોઈ શકો છો કે જે બધા જ નંબર છે ઇવન લખેલા છે એટલા માટે કે ફેટી એસિડ મોસ્ટલી છે કયા પ્રેઝન્ટ હશે? ઇવન નંબરમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Now first we revise classification of fatty acid and what is fatty acid and then start next point. ફેટી એસિડ તો કે લોંગ ચેઇન ઓફ હાઇડ્રોકાર્બન વિથ કાર્બોક્સિલિક ગ્રુપ, રાઈટ. હવે જે આપણે ફેટી એસિડ છે તો કે એ કેવા છે? તો કે બિલ્ડિંગ બ્લોક ઓફ લિપિડ. ફેટી એસિડ કઈ રીતે બનશે? તો કે એસિટાઇલ જે કોએ છે 2 કાર્બન મોલેક્યુલ એનું રિપીટિંગ એડિશન થશે તો આપણને શું બનશે? તો કે ફેટી એસિડ મળશે. નાઉ નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન. તો કે ક્લાસિફિકેશન ટોટલ 3. પહેલું ઓડ એન્ડ ઇવન નંબર. Now second saturated and unsaturated, and third one is length of hydrocarbon. Length of hydrocarbon of fatty acid. ઓડ એન્ડ ઇવન નંબરનો મીનિંગ શું થશે? તો કે ઓડ નંબર હશે એવા ફેટી એસિડ છે કે જેની અંદર 3, 5 કે 7 આવી રીતે ટોટલ નંબરમાં પ્રેઝન્ટ હશે કાર્બન એટમ. પછી ઇવનની વાત કરીએ તો શું હશે? તો કે એની અંદર બેકી સંખ્યામાં કાર્બન એટમ પ્રેઝન્ટ હશે. એટલે તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું 14 is a meristeric acid, 16 is a palmitic acid and 18 carbon containing fatty acid છે જેને કહેવાશે સ્ટીરિક એસિડ. નાઉ સેચ્યુરેટેડ એન્ડ અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. તો કે જે સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હશે એની અંદર ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે નહીં, અને અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડની વાત કરીએ તો કે એની અંદર ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે, અને એ ડબલ બોન્ડ જો ટોટલ એક જ હશે તો એને કહેવાય મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. અને જે ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હશે એ કેવા હશે? તો કે 2 અથવા તો 2 થી વધારે ડબલ બોન્ડ હશે તો એને કહેવાય પોલી
unsaturated fatty acid. અને નાઉ લેન્થ ઓફ હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન ઓફ ફેટી એસિડ, એના આધારે ટોટલ કેટલા ક્લાસ હતા? તો કે શોર્ટ ચેઇન, મીડિયમ ચેઇન એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ લોંગ. હવે શોર્ટ ચેઇન હશે એમાં કેટલા કાર્બન હશે? તો કે 2 to 6 એટલે કે લેસ ધેન 6. મીડિયમ છે, કોઈ એક કાર્બન કન્ટેનિંગ કોઈ દિવસ ફેટી એસિડ કે ફેટી એસિડનો મોનોમર યુનિટ પ્રેઝન્ટ હશે નહીં. મીડિયમ ચેઇન હશે એની અંદર ટોટલ કેટલા કાર્બન હશે? તો કે 8 to 14 કાર્બન. અને લોંગ ચેઇન ફેટી એસિડ હશે એની અંદર કેટલા કાર્બન હશે? તો કે 16 to 24 કાર્બન. આટલી વાત કરી લીધા પછી હવે આપણે જો નંબરિંગની વાત કરીએ તો કે ફેટી એસિડના જે કાર્બોક્સિલિક ગ્રુપ હશે એને કહેવાય નંબર 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 એન્ડ 8. ઓકે, હવે જો આપણે એને આલ્ફા બીટા ગામા એટલે કે જે ગ્રીક આલ્ફાબેટિકલ લેટરથી જો દર્શાવવું હશે તો એને કહેવાય આલ્ફા, બીટા, ગામા, ડેલ્ટા, ઈટા. આવી રીતે એબીસીડી બોલતા જશો ગ્રીક એટલે એનું નેમિંગ થઈ જાય. એટલે કે આલ્ફા કાર્બન છે ત્યારે આપણે જે નેમિંગનો કાર્બન કયો હશે? તો કે જ્યારે આલ્ફા હશે ત્યારે C2, બીટા હશે ત્યારે C3, ગામા હશે ત્યારે C4. રાઈટ. નાઉ શોર્ટ હેન્ડ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફેટી એસિડ. શોર્ટ હેડ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફેટી એસિડનો મિનિંગ છે કે ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટ હશે કે બાયોકેમિસ્ટ હશે એ ફેટી એસિડ છે એના આખા નેમ બોલશે નહીં તો એનું કેવું રિપ્રેઝન્ટેશન શો કરશે? તો કે શોર્ટ હેન્ડ. તો કે એ હવે આપણે શીખવાનું છે. સી હિયર કોમન નેમ. પછી આપણે સિસ્ટમેટિક નેમની વાત કરી હતી એટલે કે સિસ્ટમેટિક નેમ એન્ડ એબ્રિવિએશન. એબ્રિવિએશનનો મિનિંગ થશે કે એને તમે ટૂંકમાં કઈ રીતે લખો. તો આપણું જે મોસ્ટ વાઇડલી જે ફેટી એસિડનું એક્ઝામ્પલ છે પાલ્મિટિક એસિડ, તો કે એનું સિસ્ટમેટિક નેમ શું થશે? તો કે હેક્ઝા ડેકાનોઇક એસિડ. પાલ્મિટિક એસિડ છે એ કેવો ફેટી એસિડ છે? તો કે સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ છે, એની અંદર ડબલ બોન્ડ છે નહીં. અને જે ફેટી એસિડ સેચ્યુરેટેડ હશે તો એની અંદર સફિક્સ શું લાગવાનું છે? તો કે એનોઇક પ્રત્યય લાગશે. એટલે કે હેક્ઝા ડેકાનોઇક એસિડ. હેક્ઝા મીન્સ 6 એન્ડ ડેકા મીન્સ 10. તો 10 + 6 કેટલા થશે? 16 કાર્બન કન્ટેનિંગ. તો કે એબ્રિવિએશનમાં લખાશે 16 એન્ડ ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ નથી એટલા માટે શું કહેવાશે? 16:0 એટલે કે ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે નહીં. હવે એવી જ રીતે આપણે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ સ્ટીયરિક એસિડ. તો સ્ટીયરિક એસિડ છે એનું આપણે તમે નેમિંગ જોઈ લો ઓક્ટા ડેકાનોઇક એસિડ. હવે ઓક્ટા ડેકાનોઇક એસિડ છે એમાં સફિક્સ એનોઇક એસિડ. ઇટ મીન્સ એ કેવું ફેટી એસિડ છે? તો કે સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. કાર્બન ઓક્ટા એન્ડ ડેકા મીન્સ 18 એન્ડ 0. નાઉ અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ ના હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું. ફર્સ્ટ કોમન નેમ પાલ્મિટોલેઇક એસિડ. પાલ્મિટોલેઇક એસિડ તો એનું જે નામ છે એમાં સફિક્સ શું આવશે? ઇનોઇક એસિડ મીન્સ C9 હેક્ઝા ડેકઇનોઇક એસિડ. આની અંદર જે સફિક્સ લાગે છે ઇનોઇક એસિડ. અને C9 આવ્યું એનો મિનિંગ શું થશે? તો કે જે ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે અને કયા ફોર્મેશનમાં છે? તો કે સિસ ફોર્મમાં છે. કાર્બન કેટલા થશે? તો કે પાલ્મિટિક એસિડ હશે તો એને કહેવાય સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ એન્ડ પાલ્મિટોલેઇક એસિડ હશે તો એને કહેવાય અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. હવે કાર્બન કેટલા? 16 કાર્બન. ડબલ બોન્ડ કેટલા પ્રેઝન્ટ છે? તો કે એક ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે. અને બીજું ડબલ બોન્ડ કયા કાર્બન ઉપર પ્રેઝન્ટ છે? તો કે 9 એટલે કે 9.
તો અહીંયા કરો છો *2 ત્યારે તમે શું કરવાના છો તો કે ડબલ ડોટ અહીંયા ડોટ અને કોલમ કરવાનું છે અને ત્યાર પછી 9 લખશો એનો મીનિંગ થશે 16 કાર્બન કન્ટેનિંગ ફેટી એસિડ ઇટ હેવિંગ અ 1 ડબલ બોન્ડ એન્ડ ઇટ્સ ડબલ બોન્ડ બિટવીન 9 and 10 કાર્બન. આ ડબલ બોન્ડ છે કયા કાર્બન એટમની વચ્ચે હશે તો કે 9મા અને 10મા કાર્બનની વચ્ચે ડબલ બોન્ડ બનશે. તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે 9, પણ જો તમે 10 અહીંયા લખી નાખો તો એ 10 નો મીનિંગ થશે કે 10મા અને 11મા કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ બને છે, તો એ તમારું શું થશે તો કે રોંગ થશે, રાઈટ. નાઉ નેક્સ્ટ ઓલેઇક એસિડ. ઓલેઇક એસિડ છે એ શું છે કોમન નેમ છે, તો એનું આપણે જો વાત કરીએ તો કે cis9 ઓક્ટા ડેકેનોઇક એસિડ. તો આની અંદર સફિક્સ શું લાગે છે ઇનોઇક એસિડ, એટલે એ કેવું ફેટી એસિડ છે તો કે અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. તો કેટલા કાર્બન કન્ટેનિંગ ઓક્ટા ડેકા મીન્સ 8 and ડેકા મીન્સ 10, એટલે કે 18 કાર્બન. ઇટ હેવિંગ 1 ડબલ બોન્ડ બિટવીન 9, એટલે કે 9 and 10 કાર્બન વચ્ચે શું હશે તો કે ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે. નાઉ નેક્સ્ટ એરાચિડોનિક એસિડ. એરાચિડોનિક એસિડ નો મીનિંગ થશે ઓલ cis 5, 8, 11, 14 આઇકોસા ટેટ્રા ઇનોઇક એસિડ. આ એનું કેવું છે તો કે સિસ્ટમેટિક નેમ છે. હવે આ જે સિસ્ટમેટિક નેમ છે એને તમારે એબ્રિવિએશનમાં દર્શાવવું હોય, મીન્સ કે શોર્ટ ફોર્મમાં, તો કઈ રીતે દર્શાવશો? ટોટલ કેટલા કાર્બન 20 કાર્બન, પછી *2 કેટલા ડબલ બોન્ડ થાય તો કે 5, 8, 11 and 4, એટલે કે ટોટલ 4 ડબલ બોન્ડ. અને ડબલ બોન્ડ કયા કયા કાર્બનની વચ્ચે છે તો કે 5 and 6, 8 and 9, 11 and 12, 14 and 15. હવે આ એક મેથડ છે આપણી એબ્રિવિએશનની. આના સિવાયની એક અનધર મેથડ પણ છે, તેમાં તમે કઈ રીતે કરવાના છો 16 * ડેલ્ટા 9. તો વોટ ડુ યુ મીન્સ ઓફ 16 into delta 9? તો કે fatty acids containing 16 carbon and it having a 1 double bond between a 9 and 10 carbon. Now 18 delta 9. તો કે fatty acid containing 18 carbon and it having a double bond between 9 and 10 carbon atom. Here 20 into delta 5, 8, 11 and 14. तो के 20 carbon containing fatty acid, it having a double bond between 5 and 6, 8 and 9, 11 and 12, 14 and 15 carbon atom. એટલે કે અહીં આપણે જે શોર્ટ હેન્ડ રિપ્રેઝન્ટેશન છે ફેટી એસિડનો, એનો એક રૂલ છે કે સૌથી પહેલા તમારે શું લખવાનું હોય તો કે કેટલા કાર્બન પ્રેઝન્ટ કન્ટેનિંગ ફેટી એસિડ છે એ, એટલે કે સપોઝ કે 16 કાર્બન કન્ટેનિંગ ફેટી એસિડ છે, એના પછી શું લખશો તો કે ડબલ બોન્ડની સંખ્યા. એક ડબલ બોન્ડ છે, બે ડબલ બોન્ડ છે કે એક પણ ડબલ બોન્ડ છે નહીં. જો ડબલ બોન્ડ નહીં હોય તો 0 અને ડબલ બોન્ડ હશે તો 1, 4, 3 જે રીતે ડબલ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ હોય તે. એના પછી શું કરવાનું છે તો કે ડબલ બોન્ડ કયા કાર્બનની વચ્ચે પ્રેઝન્ટ છે તો કે 9 અને 10, 10 અને 11, 11 અને 12. તો અહીંયા 9 અને 10 ની વચ્ચે પ્રેઝન્ટ છે એટલા માટે એને શું કીધું 9.